thoughts upon Jesus. Drink deep of His comforting love. તમારા તમારા જીવનની અંદર આજ કરવાનું છે, right, friends? Yes. To drink deep of the love of God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. All right. Pray, right? ઘણી બાબતોના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવી પડશે ને આજે તો ખાસ કરીને God brought નંદની અને વિકાસ કે જેની માટે આપણે લોકો પ્રેયર કરવી પડશે, right? Let us continue to pray. ઈશ્વર આપણા લોકોનો ઉપયોગ કરે. The purpose of our existence is to minister. આપણા અસ્તિત્વનું કારણ સેવા છે. Right? We want to minister to the people. આપણે લોકોની સેવા કરવાની છે. Yes, Jesus in His time always ministered to the people. ઈસુ એમના સમયોમાં દરેક વખતે લોકોની સેવા કરતા હતા. And that is why, friends, He has the body of Christ, the church now. અને માટે જ અત્યારે મંડળીનું જે દેવનું જે શરીર છે મંડળી છે. And today is the day of Pentecost. અને આજે પેન્ટિકોસ્ટનો દિવસ છે. Right? And it was really nice to pray for a girl who was speechless or who is speechless. અને જે બાળકી છે જે બોલી નથી શકતી એની માટે પ્રાર્થના કરવી બહુ અદ્ભુત છે. Right? Because on the day of Pentecost it's all about tongues. અને જે પેન્ટિકોસ્ટનો દિવસ 50માનો જે દિવસ હતો એ તો જીભનો દિવસ હતો. Right? And so it was so nice that we got an opportunity to pray for a little girl from other faith, that she would speak. અને એ આપણી માટે બહુ અદ્ભુત લાભો રહ્યો કે આપણે બાળકી માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ વિશ્વાસથી કે એ સાજી થાય. Yes, friends. See, God is amazing. He brings appropriate things on at appropriate time. અને પ્રભુ એ તો અજાયબ પ્રભુ છે જે યોગ્ય સમયે યોગ્ય બાબતો કરે છે. Right, friends? And so let us really prepare ourselves to minister to God. અને માટે જ આપણે વાસ્તવિક રીતે આપણી જાતોને લોકોની સેવા માટે તૈયાર કરીએ. Amen. 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 All right. So today is the day of Pentecost, and I was thinking, what am I supposed to preach? Go back to Matthew or do the organized church style? Do the preaching of the occasion? અને જે અત્યારે 50માનો દિવસ છે તો જે આપણી મંડળી જે મેઇનલાઇન ચર્ચીસની જે આપણે વ્યવસ્થા હોય છે કે એ વિષયને લઈને સંદેશો આપું કે પછી મારો રોજનો અભ્યાસ. Anyway, like last Sunday, I decided I'm going to be organized and I'm going to preach on Pentecost. અને આજે હું 50માના દિવસ વિશે હું બોધ કરવાનો છું. And yeah, today is a significant day anyway. અને આજે બહુ મહત્વનો દિવસ છે. Right, friends? Because I saw Glory and Tully and the family in the church. You understand what I say? ગ્લોરી અને આખું કુટુંબ અહીંયા મંડળીમાં છે. All right. Praise God. Anyway, so Acts chapter 2. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો એનો બીજો અધ્યાય. Right? And see what happened on the day of Pentecost. અને 50માના દિવસે અહીંયા શું થયું એ આપણે જોઈએ. In the first verse it is written, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. 50માનો દિવસ આવ્યો તે વખતે તેઓ સર્વ એક સ્થળે એકઠા થયા હતા. See, the day of Pentecost and a gathered body of Christ goes together. 50માનો દિવસ અને પ્રભુનો જે દેહ છે પ્રભુનું શરીર એક સાથે ભેગું થાય. See, we must be together. આપણે એક સાથે ભેગા થવાનું It છે. is very important that we must be together. એ બહુ મહત્વનું છે કે આપણે બધા એકઠા થઈએ. Yes, we must be in the spirit together. પ્રભુના આત્મામાં આપણે ભેગા થઈએ. But then we must also be physically together. અને દૈહિક રીતે આપણે બધા ભેગા થઈએ. And God has blessed the gathering of the believers in a very special way.
અને પ્રભુ જે વિશ્વાસીઓનું એકઠા થવું છે એને પ્રભુ બહુ એવો આશીર્વાદ આપે If you want to know how many people were gathered together, in verse 2:1, you must read Acts chapter 1 verse 4. અને પ્રેરિતોનો કૃત્ય એનો પહેલો અધ્યાય ચોથી કલમ વાંચો તો ખબર પડશે કેટલા લોકો ભેગા થયા હતા. You know, there were the disciples, ત્યાં શિષ્યો હતા and then there was the another disciple that they chose him. અને પછી જે બીજો એક શિષ્ય કે જેમને આ શિષ્યોએ પસંદ કર્યો. You know, and there were so many ladies along with them, and Mary. અને મરિયમ અને બીજી બધી મહિલાઓ પણ એમની સાથે હતી, સ્ત્રીઓ હતી. That was quite a group over there. અને ત્યાં એક પ્રકારનું જાણે કે મંડળ હતું. And they were all together praying to the Lord. અને બધા ભેગા થઈને પ્રભુની પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. Did the disciples know that today is the day of Pentecost? શું શિષ્યોને વખતે ખબર હતી કે એ દિવસે 50માનો દિવસ હતો? No, they did not know. હા, એ લોકોને નથી ખબર. God never told them about the day of Pentecost. પ્રભુએ કદી એમને 50માનો દિવસ વિશે નહોતું કહ્યું. Only God told them પ્રભુ એમને એટલું જ કીધું is that do not leave Jerusalem યરુશલેમને તપશો નહીં, ત્યાંથી જશો નહીં till I give you the gift of the Holy Ghost. હું તમને પવિત્ર આત્માની ભેટ આપું ત્યાં સુધી. Don't leave Jerusalem. યરુશલેમને છોડશો નહીં. So here they are in Jerusalem, you know, just keep on praying. અને અહીંયા હવે આ લોકો યરુશલેમમાં છે અને પ્રાર્થનામાં લાગુ રહ્યા છે. You know, it is just like God has told you and me nowadays that He is coming soon. અને અત્યારે પણ આ સમયમાં પણ પ્રભુએ આપણને એવું કીધું છે કે જલ્દી આવવાના છે પ્રભુ. We are told that the day of the Lord is going to be like a thief in the night. અને ચોર જેમ રાત્રે આવે એ રીતે આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એ રીતે પ્રભુ આવશે. We don't know when God is going to come. આપણને નથી ખબર ક્યારે પ્રભુ આવવાના છે. So what are we supposed to do? તો પછી આપણે શું કરવાનું છે? We are supposed to be united and be in one spirit and physically also, you know, minister to each other in a group. આપણે બધાએ ભેગા થવાનું છે, દૈહિક રીતે એક સાથે રહેવાનું છે અને પ્રભુના આત્મામાં લાગુ રહેવાનું We છે. have to continue to encourage each other in their life and faith life. અને દરેક આપણામાંના દરેકે દરેકને આપણે પ્રભુના આત્મામાં અને વિશ્વાસમાં ઉત્તેજન આપવાનું. This is expected of a church. આ મંડળી પાસેથી પ્રભુની આ ઈચ્છા છે. And this, you know, is a similarity between the day of Pentecost for the disciples then and for you and me now. અને 50મા દિવસે શિષ્યોની પાસે જે ઈચ્છા હતી એ જ રીતે આપણી પાસે પણ આ જ અપેક્ષા છે. They did not know when God will send the Holy Ghost. એમને નથી ખબર કે ક્યારે પ્રભુ એમનો પવિત્ર આત્મા મોકલવાનો But છે. they must be united. પરંતુ એ લોકોને એકત્ર રહેવાનું હતું. You know, and that is why I remember Paul says, till the day of the Lord comes upon you, worship together, don't stop meeting each other. અને પાઉલે જે રીતે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી પ્રભુનો દિવસ ના આવે ત્યાં સુધી ભેગા રહો અને આરાધનામાં લાગુ રહો. મળવાનું પડતું ના મૂકો. Amen. You know, that is what we are told to do. અને આ જ બાબત આપણને કહેવામાં આવી છે. And the same was told to the disciples. અને આ જ બાબત શિષ્યોને કહેવામાં આવી. And the disciples were always there together. અને દરેક વખતે આ શિષ્યો ત્યાં ભેગા રહેતા. And so friends, what I learned is day of Pentecost, you know, and unity goes together. અને 50માનો દિવસ અને ભેગા રહેવું એ સાથે જાય છે. And see in verse 2 what happens now. અને હવે બીજી કલમમાં શું બને છે? Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. ત્યારે આકાશમાંથી એકાએક ભારે આંધીના ગુગવાટ જેવો અવાજ આવ્યો અને તેઓ જ્યાં બેઠા હતા તે આખું ઘર ગાજી રહ્યું. Very interesting, huh? Fill the house and violent blowing of a violent wind. All right, so that is why the Gujarati gaji rayo. All right. Anyway, so see, this is what happened. You know, actually on the day of Pentecost. 50માના દિવસે ખરેખર શું બન્યું? But now so many people start, you know, desire a repetition of the day of Pentecost. અને અત્યારના સમયમાં ઘણા બધા લોકો જે 50માના દિવસે જે બીના બની હતી એનું પુનરાવર્તન ઈચ્છે છે. Now this is very much unwise. આ બહુ ડાપણ ભરેલું નથી. You know, friends, our God is a God of new creation. આપણા પ્રભુ એ તો નવી ઉત્પત્તિનો પ્રભુ છે. He does new work all the time. દરેક સમયે નવું કાર્ય કરે છે. He talks about the old wine and the new wine. એ દરેક વખતે જૂની મશકો
જૂનો દ્રાક્ષારસ અને નવા દ્રાક્ષારસની વાતો કરે છે. Yes, friends, our God works new things among us. પ્રભુ આપણી અંદર નવું કાર્ય કરે છે. But people continue to expect a revision of the day of Pentecost. પરંતુ લોકો એ પેન્ટિકોસ્ટના દિવસે જે બન્યું એનું પુનરાવર્તન જ ઈચ્છે છે. But never has that event been repeated again in the history of the church. પરંતુ મંડળીના ઇતિહાસમાં આવું કદી બન્યું ન હતું એના પછી. You know, again in Acts chapter 4 verse 31 you will find a similar repetition over there, but it is not actually what happened as in Acts chapter 2. અને ચોથા અધ્યાયની 41મી કલમમાં પણ 31મી કલમમાં પણ આ જ પ્રકારે બને છે, પણ સેમ આવું નતું બન્યું. You can read that again. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો ચોથો અધ્યાય અને 31મી કલમ. તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે હાલ્યું. તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને દેવની વાત હિંમતથી બોલવા લાગ્યા. You see this? It is not at all, there is no any similarity almost, you know, what happened on the day of Pentecost and then what happens again in Acts chapter 4. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો ચોથા અધ્યાયમાં અહીંયા જે બન્યું એ 50મા દિવસે બેની વચ્ચે કશું મોટું અંતર છે. So that is why, friends, it is very good to remember that God's thoughts are always higher than the thoughts of men. અને માટે જે બહુ મહત્વનું છે આપણે માનીએ કે પ્રભુના જે વિચારો છે આપણા બધા કરતા ઘણા ઉપર છે. You know, the problem with man is that we are made of dust. અને આપણે એ માટીના બનેલા છે. And because we are made of dust, history becomes so very important for us. અને આપણે માટીના બનેલા છે, કચરાના બનેલા છે, માટે આપણી માટે ઇતિહાસ બહુ મહત્વનો છે. And that is why we want the history to repeat itself. અને માટે જ આપણે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થાય એવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ. But God is beyond time and space. અને પ્રભુ એ તો સમય અને સ્પેસથી ઉપર પરે છે. You know what God is doing now? અને અત્યારે પ્રભુ શું કરી રહ્યા છે? He is right now making history. અને અત્યારે પ્રભુ ઇતિહાસનું સર્જન કરી રહ્યા છે. You know, he makes history, doesn't repeat history. હા, એ ઇતિહાસ બનાવે છે પરંતુ ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન નથી કરતા. And that is why, friends, it is not right always to pray that Lord, let these things be repeated among us now. અને એ યોગ્ય નથી કે આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ આ બાબતનું પુનરાવર્તન થાય. Yes. Secondly, if we are praying for repetition or expecting repetition of historical works of God, અને બીજી બાબત કે જ્યારે આપણે એવી પ્રાર્થના કરતા હોય કે પ્રભુનું જે ઐતિહાસિક કાર્ય છે એનું આપણે પુનરાવર્તન ઈચ્છતા હોઈએ, you know, it basically is a challenge to God that can you do that again? અને પાયાની રીતે એ તો આપણે જાણીએ કે પ્રભુને પડકાર છે કે પ્રભુ આ બીજી વાર તમે આવું કરી શકો છો? You know, friends, let us trust the omnipotence of God and omniscience of God. હા, આપણે પ્રભુનું જે સાર્વભૌમત્વ છે અને સર્વજ્ઞાની જે આપણા પ્રભુ છે એની પર આપણે આધાર રાખવાનો છે, એની પર વિશ્વાસ રાખવાનો. Yes, we need to accept that the times have changed. હા, સમય એ બદલાય છે, આપણે સ્વીકારવાનું છે. Our God knows best in this situation. આ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ વધારે જાણે છે. Let us not bind God with the historical works that He has already done in the past. હા, પ્રભુએ જે ભૂતકાળમાં ઐતિહાસિક કાર્ય હોય એની અંદર જ પ્રભુને સીમિત રાખવાના નથી. It is good for us to remember history. હા, આપણી માટે સારું છે કે આપણે ઇતિહાસને યાદ રાખીએ. But at the same time, with the historical facts, we must develop the eyes of faith. અને પરંતુ એ સમયે ઐતિહાસિક વિશ્વાસની સાથે આપણે આપણી આંખોમાં આપણી દૃષ્ટિ પણ વિશ્વાસથી ભરેલી હોવી જોઈએ. Yes, let us not look at history with the eyes of history, but let us look at history with the eyes of faith on God. હા, ઇતિહાસને આપણે ઇતિહાસની નજરે ના જોઈએ પરંતુ આપણે પ્રભુના વિશ્વાસની નજરે જોઈએ. And then, friends, God will continue to do amazing things in our midst. અને આપણે જ્યારે એકત્ર થઈએ ત્યારે પ્રભુ અદ્ભુત કાર્યો કરશે, એ ચાલુ રાખશે. And that is why, you know, friends, repetition is called a rut. રટ એકમાં ગોળ કર્યા કરીએ, રાઈટ? એકમાં આમ એકને એક રટ માર્યા કરે એના જેવું. પણ રટ is probably also an English word like
It keeps on repeating. All right. Anyway, so God never has a behavior of repeating things. પ્રભુનું એવું વર્તન નથી કે દરેક સમયે પુનરાવર્તન કરે. Yes, so you know, friends, in verse 3 we know that there were tongues of fire separated and sitting on each one of them. અને ત્રીજી કલમમાં જે આપણે જોયું કે આદિમાં જે અગ્નિની જીભો આવી અને દરેકની ઉપર આવી. And then in verse 4 that everybody started speaking in different languages. અને ચોથી કલમમાં દરેક લોકો એ અલગ-અલગ ભાષાઓ બોલવા લાગ્યા. Yes, has the Spirit enabled them? It is written over there. 4 verse 4. તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષામાં બોલવા લાગ્યા. You know, friends, that is why I have preached on this scripture also some years ago, but again I want to say that, you know, don't try to follow the gift of tongues. જે બોલીની જે ભાષાઓની અન્ય ભાષાઓની જે પ્રભુ એનો જે આશીર્વાદ આપે એને પાછળ આપણે મચ્યા ના રહીએ. Yes, see, it is the Spirit will enable you to do things. પ્રભુનો આત્મા આપણને બાબતો કરવા માટે આપણને સામર્થ્ય આપશે. And then, friends, God will do things that are necessary according to the time and situation that you are into it. અને જે સમય અને પરિસ્થિતિ આપણી હોય એ દરમિયાન પ્રભુ એ રીતે વર્તવાને પ્રભુ આપણને કૃપા આપશે. Please don't think that if you are not speaking in tongues you are not born again. તમે જો અન્ય ભાષાઓ ના બોલી શકતા હો તો તમે તારણ પામેલા નથી એવું ના માનશો. Also, please don't think that if you are not speaking in tongues, you know, God the Holy Spirit is not in your heart. અને જો અન્ય ભાષાઓ તમે નથી બોલી શકતા તો પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા તમારા નથી એવું પણ ના માનશો. Don't limit the infiniteness of God the Holy Spirit to just merely tongues. અન્ય ભાષાઓ સુધી જ પ્રભુની અનંતતાને પ્રભુની પવિત્રતાને અને એમની અનંતતાને સીમિત ના રાખે. You know, because it was very necessary during that time, on the day of Pentecost, God used those things. એ સમયે 50માના દિવસે આ બાબતોની જરૂરિયાત હતી માટે પ્રભુ એ સમયે આવું કર્યું હતું. Because you know it is written over there that the Jews from over the whole world had come and gathered the Greeks. The Greek Jews had come from all over the world and they were gathered together in Jerusalem at that time. જે ગ્રીક યહૂદીઓ હતા એ આખા વિશ્વમાંથી બધા Verse 5. 5મી કલમમાં જે બતાવ્યું છે આપણને હવે આકાશ તળેના દરેક દેશમાંથી ધાર્મિક યહૂદીઓ યરૂશાલેમમાં રહેતા હતા. You see this, friends? There were so many lot of people over there. ત્યાં ઘણા બધા લોકો ત્યાં હતા. And God the Spirit thought it necessary that tongues were so important then. અને ત્યાં પ્રભુને લાગ્યું કે ત્યાં અન્ય ભાષાઓ બહુ જરૂરી છે. But as we already saw that we must not bind God through the works of, you know, just language. અન્ય ભાષાઓ સુધી જ પ્રભુના કાર્યને સીમિત ના રાખીએ. You know, now in verse 13, come to verse 13. 13મી કલમમાં See what happens over there. અહીંયા શું થયું? People say they probably had too much wine. પણ બીજા ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરીને કહ્યું કે એ માણસોએ નવો દ્રાક્ષારસ પીધેલો છે. And then in verse 14, અને 14મી કલમમાં Peter stood up. અને પીતર ઊભા થયા અને ઊંચે સ્વરે તેઓને કહ્યું કે યહૂદીયાના માણસો તથા યરૂશાલેમના રહેવાસીઓ તમે સર્વ આ જાણી લો અને મારી વાતોને કાન દો. આ માણસો પીધેલા છે એમ તમે ધારો છો પણ એમ નથી કેમ કે હજી તો દિવસનો પહેલો જ પહોર છે. That's it. Right? See, this is awesome. આ બહુ અદ્ભુત છે. Here the people say the disciples are drunk. લોકો એવું કહેતા હતા કે આ શિષ્યો તો પીધેલા છે. And see who stands up. અને અહીંયા કોણ ઊભો થયો એ જુઓ. Peter. You know, friends, many times you must have come to face a situation when people are joking about the things of God. પ્રભુની બાબતો માટે જ્યારે લોકો ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરે ત્યારે તમારે એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો હોય છે. Friends, don't walk out. ત્યાંથી નાસી ના જઈએ. Whatever the situation there, face the situation. કેવી પણ પરિસ્થિતિ હોય પરંતુ એ પરિસ્થિતિનો સામનો કરીએ. Stand up and answer to them. ઊભા થઈએ અને એ લોકોને જવાબ આપીએ. We are told to speak in love, speak in love.
હા, આપણને પ્રેમની ભાષામાં કહેવાનું જણાવ્યું છે, તો પ્રેમની ભાષામાં કહીએ. See, here the people started mocking the disciples, અને અહીંયા લોકો શિષ્યો માટે એ ગળગળાટ કરતા હતા. not understanding what is happening. ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે એમને નથી ખબર પડતી. Peter was not able to bear that. અને પીતર આ સહન કરી શક્યો નહીં. He stood up એ ઊભો થઈ ગયો and he started replying to them. અને એ લોકોને પ્રત્યુત્તર આપવાનું ચાલુ કર્યું. Now that is why in 1 Peter 3:15 we are told to be prepared to give an answer for the reason of our faith. અને આપણા વિશ્વાસને લઈને જવાબ આપવા માટે આપણને તૈયાર થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. પહેલો પીતર 3 અધ્યાયની 15મી કલમ. You know, he always will come out with a reason. હા, એ કારણની માટે પ્રભુ આવશે. Peter will always come out with a reason. પીતર એ કારણની માટે દરેક સમય આવી જતો હતો. You understand? And friends, you and I, we are the church. We are built upon Peter the rock. આપણે એવી મંડળી છે જે પીતર, જે પથ્થર હતો એની પર બાંધેલી મંડળી છે. God wants us to reason with the people. હા, લોકોની માટે આપણે કારણ બનીએ. Yes, people, they don't know what they are mocking about. હા, લોકોને ખબર નથી કે સાનો એક એ પોતે ગણગણાટ કરે But છે. they must be given an answer. પરંતુ એ લોકોને જવાબ મળવો જ જોઈએ. And so let us be ready to give an answer. અને માટે દરેક સમયે જવાબ આપવા And માટે that is તૈયાર why રહીએ. in Timothy, Paul tells to Timothy, અને તિમોથીમાં પાઉલ તિમોથીને એવું કહે છે, preach the word and be ready to preach the word in season and out of season. અને ઋતુમાં અને ઋતુ વગર પણ બોધ કરવા માટે તૈયાર રહે. You see this, what is to be in season? હા, અહીંયા તમે જોયું ઋતુમાં. Okay, for me, preaching in Burning Bush evening service is a season. હા, મારી માટે બર્નિંગ બુશ સર્વિસમાં સાંજે જે પ્રબોધ કરું છું એ સીઝન છે. Because I know every Sunday I am preaching, I must be prepared. અને મને ખબર છે કે મારે દરેક રવિવારે મારે પ્રબોધ કરવાનો છે. But if I'm walking on the road and somebody just asks me something, અને હું જ્યારે રોડ પર ચાલતો હોઉં અને મને કોઈ કશું પૂછે, if there is an occasion and I'm supposed to speak something, અને કોઈક પ્રસંગ હોય અને મારે કંઈ કહેવાનું હોય, it's totally out of season. તો એ ઋતુ વગરનું છે. But we must be prepared. પરંતુ એની માટે આપણે તૈયાર રહેવાનું છે. We must be prepared to give them an answer. આપણે એ લોકોને પ્રત્યુત્તર આપવા માટે તૈયાર રહેવાનું જ છે. And that is why in Luke 12:11, અને માટે લુકનો 12મો અધ્યાય 11મી કલમ, you know, Jesus said that you will be dragged to synagogues and to the rulers and authorities. અને તમને સિનોગોગમાં લઈ જવામાં આવશે અને તમને અધિકારીઓની પાસે લઈ જવામાં આવશે. Don't worry what to speak, અને ત્યાં તમે એવી ચિંતા ના કરશો કે તમારે શું બોલવાનું છે. because it is the Holy Ghost that is going to give you what you must speak right at that time. અને પરંતુ એ તો પવિત્ર આત્મા છે કે એ સમયે તમારે શું બોલવું એ તમને શીખવશે. You know, friends, the significance of the day of Pentecost today is અને આજે 50મા દિવસનું જે આજે મહત્વ છે એ not the repetition of what happened on the day of Pentecost, 50મા દિવસે જે થયું એનું પુનરાવર્તન નહીં, but that you and I will be prepared to give an answer to anyone in season and out of season. હું અને તમે આપણે દરેક સમયે દરેક જણને પ્રત્યુત્તર આપવા માટે ઋતુ અને ઋતુ વગર પણ તૈયાર રહીએ. This is the significance of the day of Pentecost. અને 50મા દિવસનું આ જ મહત્વ છે. You know, in Psalms 81:10, અને ગીતશાસ્ત્ર 81મો અધ્યાય અને 10મી કલમ એવું કહે છે, yes, God says to the Israelites, પ્રભુ ઇઝરાયલીઓને એવું કહે છે, I brought you out of Egypt, હું તમને મિસ્રમાંથી કાઢી લાવ્યો, you open your mouth અને તમે તમારું મુખ ઉગાડ્યું, and I'm going to fill it. તમે તમારું મુખ ઉગાડો અને હું એમાં એ ભરીશ. Amen. આમીન. Friends, if you and I, we are born again people, જો મિત્રો હું અને તમે તારણ પામેલા હોય, let's not live a Christian life that is being undermined and very insignificant Christian life. આપણે એવા પ્રકારનું ખ્રિસ્તી જીવન ના જીવીએ કે બહુ સંકુચિત હોય ને બહુ સીમિત હોય. Don't be afraid of anything. કશાથી પણ ગભરાઈએ નહીં. Because of the day of Pentecost, you and I, we have got the Holy Spirit who resides in our heart. પરંતુ 50મા દિવસે આપણને પવિત્ર આત્મા મળ્યો છે કે જે આપણા આત્માની આપણા હૃદયની અંદર વાસો કરે છે. Let me tell you, this is not the work of a man. આ માણસનું કૃત્ય નથી. It is work of God. આ તો પ્રભુનું કૃત્ય છે. The Israelites can never come out of Egypt. ઇઝરાયેલો કદી પણ મિસ્રમાંથી ના નીકળી શક્યા. They would have been annihilated completely. આ એમને પૂરેપૂરી રીતે એમનો નાશ થઈ ગયો. But God, through wondrous and miraculous works and mighty arm
He brought them out of Egypt. પ્રભુએ એમના પરાક્રમી બાહુ વડે ચમત્કારી કૃત્યો કર્યા અને એમને મિસ્રમાંથી કાઢી લાવ્યા. Yes, they were going through the desert. હા, એ લોકો અરણ્યમાંથી પસાર થયા. God says, open your mouth. પરંતુ પ્રભુએ કહ્યું કે તમારું મુખ ઉગાડો I'm going to fill it. અને એમાં એ હું ભરીશ, Because this is my work. કારણ કે આ મારું કાર્ય છે. Friends, if you and I, we are saved, મિત્રો, જો હું અને તમે બચાવ પામેલા and if you have a testimony for the gospel of Jesus Christ, અને જો તમે પ્રભુની ઈસુની સુવાર્તાને માટે તમારી પાસે સાક્ષી હોય, I tell you, it is the work of the Holy Ghost that is going to accomplish God's glory through your life. હા, તમારા જીવન દ્વારા પ્રભુનો મહિમા એ તો પવિત્ર આત્માથી પૂર્ણ થશે. So what I like in verse 14 is, અને 14મી કલમમાં જે મને ગમ્યું એ Peter raised his voice. પિત્તરે ઊંચે સ્વરે તેઓને કહ્યું. You know what is raising a voice? ઊંચે સ્વરે કહેવું એનો મતલબ Almost going to be angry probably. હા, લગભગ ગુસ્સે થઈ જવું. Or he was very much abnormal. કદાચ એ બહુ અસાધારણ હોત. He raised his voice. એણે ઊંચે સ્વરે એણે કીધું. He made a point that he must be heard very clearly. હા, He must be heard very clearly. હા, He made a point. એને ખાસ ધ્યાન રાખ્યું કે બધા લોકો એને બરાબર સાંભળી શકે. And so he raised his voice. અને માટે એ ઊંચે સ્વરે બોલ્યો. Do you know who this guy is? તમને ખબર છે આ કોણ છે આ વ્યક્તિ? He is the guy when Jesus was in Gethsemane. આ એ વ્યક્તિ હતો કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ગેથસેમાની વાડીમાં હતા, He took the sword અને એણે તલવાર લીધી and cut the ear. અને એણે કાન કાપી નાખ્યો. He could have killed a man, એ કદાચ એણે પેલાની હત્યા કરી નાખ્યો, but God the Holy Spirit he saved him from doing very much wrong things. તો એણે બહુ ખોટું કરવાથી પ્રભુના પવિત્ર આત્મા એને This guy took out a sword and cut the ear. આ વ્યક્તિએ તલવાર લીધી અને કાન કાપી નાખ્યો. When he saw people making mockery and fun, અને એણે લોકોને ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતા જોયા. he raised his voice. એણે ઊંચે સ્વરે બોલ્યો. He started speaking about Jesus Christ and the gospel of Christ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને એમની સુવાર્તા વિશે બોલવાનું એણે ચાલુ And કર્યું. friends, I tell you, you and I, we are the church. અને મિત્રો, મને કહેવા દો કે હું અને તમે એ તો મંડળી છીએ. Yes, we are expected to behave that way. અને આપણી પાસે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આપણે એ રીતનું વર્તન You know, કરીએ. this guy was a very humble guy. આ વ્યક્તિ બહુ નમ્ર વ્યક્તિ હતો. You know, none of the disciples told to Jesus, go away, vacate my boat. હા, એવું કોઈ શિષ્યએ પ્રભુને કીધું નથી કે મારી હોડી ખાલી કરો. But Peter, when he heard Jesus, what he is speaking, he told him, leave my boat. જ્યારે પિતરે સાંભળ્યું કે પ્રભુ ઈસુ આવું કહે છે, ત્યારે એણે પ્રભુ ઈસુને કીધું કે મારી હોડી ખાલી He કરો. said, I'm unworthy to have you in my boat. હું એવો મૂલ્યવાન નથી કે પ્રભુ તમે મારી હોડીમાં હોવ. From the life of Peter, on this day of Pentecost, we must remember that we cannot afford but to be humble in this life. આજ 50માના દિવસે આપણે પિત્તર પાસેથી એ શીખવાનું છે કે આપણે આપણા જીવનમાં નમ્ર રહેવાનું છે. On the Mount of Transfiguration, Peter told Jesus, let me build 3 tents over here. અને ત્યાં જે રૂપાંતરના પહાડ પર પિત્તરે ઈસુને કીધું હતું કે પ્રભુ મને અહીંયા 3 તંબુઓ બાંધવા દે. It is better for us to stay here. આપણી માટે બહુ સારું છે કે આપણે અહીંયા રહીએ. You know, that was his desire, to be with the Lord in all his glory. અને આ તો એની ઈચ્છા હતી કે પ્રભુના મહિમામાં દરેક સમય પ્રભુની સાથે રહે. On this day of Pentecost, let us all desire to be in the presence of God in his glory. અને આજે 50માના દિવસે આપણે પણ એવી ઈચ્છા રાખીએ કે દરેક સમયે પ્રભુના મહિમામાં એમની સાથે રહીએ. This is what God is expecting of you and me today. અને આજે પ્રભુ આપણી પાસેથી, મારી અને તમારી પાસેથી આ અપેક્ષા રાખે છે.
And you know, one bad thing happened. અને તમને ખબર છે એક ખોટી બાબત બની. Jesus told to Peter, ઈસુએ પિત્તરને કીધું, "Get behind me, Satan." શેતાન મારી પછવાડે જા. But when Jesus said that to Peter, જ્યારે ઈસુએ પિત્તરને એવું કહ્યું, he set the church free. એણે મંડળીને મુક્ત કરી. He ઈસુએ મંડળીને set મુક્ત કરી. you and me free. પ્રભુએ મને અને તમને મુક્ત કર્યા. In Matthew chapter 16 verse 23, માથીનો 16મો અધ્યાય અને 23મી કલમ કહે છે, it is written over there that અહીંયા Jesus લખેલું છે. said to Peter, અને ઈસુ પિત્તરને એવું કહે છે, "Get behind me, Satan. શેતાન મારી પછવાડે જા. You are a stumbling block to me." પણ તેણે પાછા ફરીને પિત્તરને કહ્યું, અરે શેતાન મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકરરૂપ છે. You do not have in mind the concerns of God. તું દેવની વાતો પર નહીં, But merely human concerns. પણ માણસની વાતો પર તું ચિત્ત લગાડે છે. You see this, friends? When Jesus said to Peter, "Get behind me, Satan," જ્યારે ઈસુએ પિત્તરને એવું કીધું કે શેતાન મારી પછવાડે જા, in fact, Jesus talked to you and me as a church. હકીકતમાં પ્રભુ મને મારી અને તમારી સાથે મંડળી તરીકે વાત કરી રહ્યા. Number one, don't be a stumbling block. એ પહેલી બાબત કે ઠોકરરૂપ ના બનીએ. We cannot be stumbling block to the work of the Spirit of God. પ્રભુના આત્માને માટે આપણે ઠોકરરૂપ ના બનીએ. The Spirit of God is moving all over the world. પ્રભુનો આત્મા આખા જગતમાં પ્રસરી રહ્યો છે. Nobody can become a stumbling block to the Spirit of God. કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રભુના આત્માની વચ્ચે ઠોકરરૂપ ના થઈ શકે. But the church. પરંતુ ફક્ત મંડળી. You see this? And that is why Jesus told us, don't be a stumbling block. અને માટે ઈસુએ એ લોકોને અને આપણને પણ કહ્યું કે ઠોકરરૂપ ના થશો. And that is why on this day of Pentecost we must realize what kind of a life we are living. અને આપણને 50મા દિવસે આજે આપણને એનું ભાન થવું જોઈએ કે આપણે કયા પ્રકારનું જીવન જીવીએ છીએ. Is our life enhancing the work of the Spirit of God over all the earth? શું આપણે પ્રભુ ઈસુના જે પવિત્ર આત્માનું જે કાર્ય છે એને આપણે જગતમાં પ્રસરાવીએ છીએ? Or in some way are we becoming a stumbling block? તો પછી કોઈક રીતે આપણે ઠોકરરૂપ બની રહ્યા છીએ. Let me tell you, Jesus has prayed for us. મને કહેવા દો કે ઈસુએ મારીને તમારી માટે પ્રાર્થના કરી. The devil has taken Peter to sift him as wheat. શેતાને પિત્તરને ઘઉંની જેમ ચાળવા લીધો. But Jesus says to Peter, પરંતુ ઈસુએ પિત્તરને કહ્યું, "I have prayed for you." મેં તારી માટે પ્રાર્થના કરી. Jesus has prayed for you and me, પ્રભુએ મારીને તમારી માટે પ્રાર્થના that we કરી will not be a stumbling block to the work of the Holy Ghost. કે આપણે પ્રભુના આત્માની માટે ઠોકરરૂપ ના બનીએ. That we will not merely have human concerns. કે આપણે જે માણસોની બાબતો છે એની પર આપણે ચિત્ત ના લગાવીએ. As a church, we are indeed human. હા, આપણે મંડળી તરીકે આપણે માણસો છીએ. Yes, we may have human concerns. હા, આપણે માણસોની બાબતો પર આપણું ચિત્ત હોય. But if only human concerns drive our heart, પરંતુ જો આપણું હૃદય એ માણસોની બાબતોમાં જ રચ્યું રહે, drive our lives, આપણા જીવન પણ એ જ રીતે ચાલતું હોય. friends, Jesus said, "Get behind me." પરંતુ મિત્રો, ઈસુ કહે છે કે મારી પછવાડે જા. I don't know what drives you and me today as a church. હા, મંડળી તરીકે આજે કઈ બાબતો તમને ચલાવે છે મને નથી ખબર. But on the day of Pentecost, we must remember this, પરંતુ 50મા દિવસે આજે આપણે એ યાદ રાખવાનું છે that we must have concerns of God. કે આપણે દેવની બાબતો પર મન લગાવવાનું છે. Concerns of God must be primary in our life. આપણા જીવનમાં પ્રભુની બાબતો એ સર્વોચ્ચ સ્થાને હોય. These things should move us in our faith. અને આપણે વિશ્વાસમાં આ બાબતો આપણને દોરવી જોઈએ. And so, friends, we learn much from Peter. અને આ આપણે મિત્રો પિતરમાંથી ઘણું બધું શીખીએ છીએ. You know what Peter said when he was being
crucified? જ્યારે પિતરને વધસ્તંભે જડાવવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે એણે શું કહ્યું He ખબર છે? said, "My God was crucified head up. હા, મારા પ્રભુએ તો સીધા એમને વધસ્તંભે જડાવવામાં આવ્યા હતા. I am unworthy to be crucified like my God. હા, મારા પ્રભુની જેમ વધસ્તંભે જડાવું એ માટે હું મૂલ્યવાન નથી. Crucify me head down." હા, મને ઊંધો વધસ્તંભે ચડાવો. And you know that on these convictions of Peter, Jesus said, "I'm going to build my church." અને પિતરની આ જ ખાતરી અને વિશ્વાસને લીધે ઈસુએ કહ્યું હતું કે આની પર હું મારી મંડળી બાંધીશ. Is our life testifying to the convictions of Peter? હા, પિતરની જે ખાતરી હતી એની સાક્ષી શું આપણું જીવન આપી રહ્યું On છે? the day of Pentecost, when people were mocking, he was moved. હા, જ્યારે 50મા દિવસે લોકો ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે એને ખોટું લાગ્યું He raised up his voice and defended. અને પછી એણે ઊંચા સ્વરે કહ્યું અને એણે એનો સામનો કર્યો. Church, raise your voice. મંડળી, તમારો સ્વર ઊંચો કરો, Go preach. જાઓ અને તમે પ્રબોધ કરો. That is why you and I, we are called. અને આ જ બાબતને લીધે આપણું તેડું છે. We are not called here so that you and I, we can be very modern and very Western. હા, આપણે બહુ પાશ્ચાત્ય અને બહુ મોડર્ન રહીએ એની માટે આપણું તેડું નથી. Yes, that those can be human concerns and they are good. હા, એ માણસોની બાબત હોય ને સારી હોઈ શકે. But if we stop at that, પરંતુ આપણે એનાથી થોભી જઈએ, if our testimony stops at that, જો આપણી સાક્ષી એનાથી જ રોકાઈ જતી હોય, I tell you, God already said, "Get behind me." તો મને કહેવા દો કે પ્રભુએ પહેલેથી જ કીધેલું છે કે મારી પછવાડે જા. You are becoming a stumbling block. તું ઠોકરરૂપ થઈ રહ્યો છે We cannot afford to be a stumbling block. અને આપણે ઠોકરરૂપ ના થઈ શકીએ. God, the Holy Spirit, is available to you and me. He is poured down upon you and me today. હા, આજે પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા આપણી સાથે છે અને આપણી સાથે વાત કરી રહ્યો છે. Amen, friends. Let's live in the power of the Holy Ghost. હા, પ્રભુના પવિત્ર આત્માના પરાક્રમમાં જીવન જીવીએ Let's do mighty works. અને મહાન કાર્યો કરીએ. And Jesus said, અને ઈસુએ કહ્યું, "You will do greater works than me." હા, અને તમે મારા કરતા મહાન કાર્યો કરશો. So don't seek repetition of history in your life. તમારા જીવનમાં ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન ના ઈચ્છશો. Seek greater things of God. હા, તમે પ્રભુની મોટી બાબતો શોધો. Desire lofty things in your life. હા, મોટી બાબતોની ઈચ્છા રાખો તમારા જીવનમાં. The things of God. પ્રભુની બાબતોની ઈચ્છા. Amen. Let's pray. પ્રાર્થના કરીએ. થોડોક સમય આપણે શાંત રહીએ, ઈશ્વરની સાથે આપણા હૃદયોમાં આપણે વાત કરીએ. ઈશ્વરે જો વાત કરી છે તો આપણે એમાં પ્રત્યુત્તર આપીએ. સ્વર્ગમાં અમારા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ પવિત્ર આત્મા દેવને માટે, 50મા દિવસને માટે, અને વાલા પ્રભુ એ પછી અમે ક્યારેય એકલા પડતા નથી તેના માટે. હાલેલુયા. જે લોકો ખ્રિસ્તમાં છે તે લોકો નવી ઉત્પત્તિ છે. વાલા પ્રભુ, જે જૂનું હતું એ સર્વ જતું રહ્યું છે, બધું નવું થયું છે. ઓ પ્રભુ, હંમેશા અમને તમારી સંગત છે. અને માટે તો દાઉદ રાજા લખે છે કે હું મરણની છાયાની ખીણમાં થઈને ચાલું તો પણ હું કસાઈ ભૂંડાઈથી બીસ નહીં, કેમ કે તું મારી સાથે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અમે ખરેખર તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારું ભજન કરીએ છીએ આ 50મા દિવસને માટે. બોલો પ્રભુ, અમને દરેક જણને પ્રભુ દ્રષ્ટિથી ચાલનારા લોક ન બનીએ, બોલો પ્રભુ વિશ્વાસની આંખોથી ચાલનારા લોક બનીએ, તમારી ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ. બોલો પ્રભુ, અમારા જીવનોમાં આગળ જઈએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ઓ વાલા પ્રભુ, તમે અમને લોકોને બીકનો નહીં, કાયરતાનો નહીં, પણ હિંમતનો અને સાવધ બુદ્ધિનો આત્મા આપ્યો છે. ઓ પ્રભુ, અમે તમારા નામમાં પ્રભુ જ્યાં કંઈ અમારે જવાબ આપવાનો છે, જે તે પરિસ્થિતિમાં જવાબ આપવાનો છે, એની માટે તમે અમને તૈયાર કરો એ મારી પ્રાર્થના છે.
કારણ કે ઓલા પ્રભુ સર્વમાં અમારો ખ્રિસ્ત અને બધા સમ એને ઊંચો કરવામાં અને જેમ યોહાન બાપ્તિસ્મા કહે છે એ વધતો જાય અને હું ઘટતો જાઉં. પ્રભુ તમે અમને દરેકને મદદ કરો. દુનિયાની ચિંતાઓ અમને લોકોને ભરખી ના જાય. દેવની જે ચિંતાઓ છે, દેવની જે બાબતો છે, જે ઉપરની બાબતો છે એ તરફ અમે મારું લક્ષ્ય લગાડીએ અને પૃથ્વી ઉપર જીવન જીવીએ. તો પ્રભુ એવી મારી પ્રાર્થના છે. અહીં બેઠેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો. તો આભાર માનીએ છીએ સુનિલભાઈ હિવાલે અને આખું ફેમિલી છે હિંમતનગરથી આવ્યું તેના માટે. પ્રભુ આજે રીટાબેન ભટ્ટ અમારી જોડે પહેલી વાર આવ્યા છે તેના માટે. બોલો પ્રભુ હજુ જે લોકો અહીંયા પહેલી વાર આવ્યા હોય તો દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો એ મારી પ્રાર્થના છે. બોલો પ્રભુ અમે એ જ વિનંતી કરીએ છીએ અમે સર્વ ભેગા રહીએ અને પ્રભુ અમે તમારા પ્રેમમાં એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ કે જે મારી વિનંતી છે. મારા દરેક જણની પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ તમે તમારું સામર્થ્ય પૂરો. અમારા જીવનમાં હંમેશા તમારી હાજરી અમે અનુભવીએ અને જીવીએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં અમારી જાતને મૂકીએ છીએ. મારી પ્રાર્થના તમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝરેના પ્રભુ તમે સાંભળો અને તમે માન્ય કરો. આમેન. Amen. Thank you everybody and God bless you. Yeah, રીટાબેન ઉભા થશો. Yeah, રીટાબેન ભટ્ટ એમની માટે પ્રાર્થના કરજો. હું તો એમને મળ્યો અને એમની સાક્ષી સાંભળી અને એ પ્રભુ પાસે આવ્યા અને હવે એમના પતિએ એમને કાઢી મૂક્યા છે અને એટલા માટે આપણી જોડે છે હવે, રાઈટ. અને ઘણા બધા લોકો એમના વિશ્વાસની કિંમત ચૂકવે છે અને આપણે એ જ પ્રાર્થના કરીએ. ઘણા બધા લોકોને આપણી જરૂર છે, રાઈટ, કે જેથી કરીને આપણે લોકોને હિંમતમાં બાંધી શકીએ. દરેક પાસે પોતાની નબળાઈ હોય. મારી પાસે મારી નબળાઈ છે, તમારી પાસે. પણ આપણે નબળાઈઓ ઉપર જીવન જીવતા નથી. આપણે પરાક્રમ પર જીવન જીવીશું. એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ અને જીવનમાં આગળ જઈએ. આમેન. થેન્ક યુ રીટાબેન. ગોડ બ્લેસ યુ. આમેન. બીજું કોઈ? હા, શું નામ? યા પણ એનું નામ મને નહીં યાદ, ભૂલી ગયો. હા હા હા, સ્મિતાબેન. ગઈ વખતે તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા હતા. ઓ સોરી. ઓલરાઈટ ઓલરાઈટ. હા, જોનભાઈ આવ્યા છે, રાઈટ. જોનભાઈ વાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એમનું કુટુંબ તો હવે કેનેડા જતું રહ્યું છે પણ એ રેલવેની જોબ પતાવી રહ્યા છે. મારા જેમ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર છે, રાઈટ. થેન્ક યુ તમે આવ્યા અને ગોડ બ્લેસ યુ, રાઈટ. Thank you everybody. Amen. Sunil bhai and family, we recognize your presence. Amen.